छोटा మంచి జాగ్రత్తగా వినాలి మీరు. వచ్చేసి సునో. అదేంటంటే పోయినటువంటిది మళ్ళీ మన యుద్ధకు తిరిగి రానిది. ఓకేనా? చెప్తాను నేను. హిందీ में बोलेगा, अंग्रेजी में बोलेगा. ఓకేనా? చిన్నగా అయిపోయింది. రైట్. పోయినది మన జీవితాలలో మళ్ళా తిరిగి రానిది. मतलब समझ गए, आपको समझ में आता है ना? जो चले जाता वो फिर नहीं आता. आता मतलब once gone that will not get back. ఓకే, समझ गए? అర్థం కదా? అది మళ్ళీ తిరిగి రాదు. ఉదాహరణ देखो, పైసలు అనుకుందాం. పైసా, ఓకేనా? पैसे गए तो पैसे आते या नहीं आते? आते కదా. पैसे పోతుంది కదా, पैसे आते, पैसे పోతే पैसे వస్తాయి. అవునా కదా? कभी भी ऐसा नहीं सोचना अरे पैसे चले गए नहीं. कभी खर्चा करते ना, दिल ऐसा हो जाता अरे पैसे चले जा रहे, ऐसा सोचते. सही కదా? ఒక పైసలు 500 రూపాయలు ఇట్లా తీసి ఖర్చు పెడితే खत्म అయిపోతే. अगर 5 रुपए नोट निकालो तो खत्म हो जाते. सही, खत्म हो जाते. अब ऐसा हो गया कदा नहीं, 500 रुपये चले गए कदा, फिर भी प्रभु हमको दे रहा है. हालेलुया कदा. मल्ला वस्ती कदा. దేవునికి స్తోత్రం कदा. पैसे चाहते आते, कभी ऐसा टाइम रहते, कभी पैसे नहीं रहते. ऐसा टाइम भी आते कदा. కొన్నిసార్లు పైసలు లేని పరిస్థితులు కూడా వస్తాయి. కొన్ని సమయాలలో పైసలు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి కదా. ऐसा टाइम रहते बहुत पैसे दिखते కదా. तो पैसे दिखते, पैसे चले जाते कदा. नहीं दिखते, मुसीबत आते, लेकिन प्रभु किसी को भी छोड़ते नहीं. हालेलुया కదా. ప్రభు ఏమన్నాడు? ఆకాశ పక్షులను చూడమన్నాడు కదా. पक्षियों को देखो, क्या पक्षियों को पैसे हैं? पक्षियों को पैसे रहता, उसको क्या खेती बाड़ी करते, क्या खाना चावल लेके आते, 2 क्विंटल 3 क्विंटल बिయ్యం వేసుకుంటారు. हमारा लेकर चावल डाल लेते. हमारा जैसा नहीं है కదా. फिर भी కదా, అయినా కానీ ఆకాశ పక్షులను పోషించుచున్న దేవుడు. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా కదా. పక్షిयों को प्रभु ने क्या बोलते हैं, ఏమంటారు? ఆహారం ఇస్తున్నాడు. ఖానా దే రహా కదా, ఖానా దే రహా కదా. అరచు పిల్ల కాకులకు ఆయన ఆహారం ఇచ్చుచున్నాడు అన్నది కీర్తన కదా. మరి మన మనుషులం, हम इंसान है तो प्रभु जरूर से కదా देखता. రెండోది వస్తువు కదా. వస్తువు పోతే अगर कुछ वस्तु जाते आते या नहीं आते नहीं. ये मोबाइल खराब हो गया, अगर खराब हो तो क्या हो जाता? बोलो, क्या खराब हो गया, मोबाइल खराब हो गया, क्या करते हैं? दूसरा आते కదా. ये चले जाते, फेंक देते. अरे फोन యాపిల్ ఫోన్ తీసుకుందాం లేకపోతే కదా, మంచిది వస్తాయి మరి కదా. अच्छा आते కదా. वस्तु जाते కదా, वस्तु जाते और वस्तु आते కదా. नहीं, वस्तु को भगवान जैसा नहीं देखना. कई लोग वस्तु को भगवान समझते కదా. वस्तु वो नहीं, अच्छा देख लेना కదా, अच्छा देख लेना, लेकिन भगवान नहीं है वो. सही है नहीं కదా. मोबाइल है, अच्छा देख लेना కదా, थोड़ा नीट रख लेना, अच्छा से रख लेना. वो क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं उसको, कवर डाल लेना కదా. कवर है यार मंचा नीट का बैठ कर, लेकिन ये भगवान नहीं है కదా. इधर मोकी కదా, मोकी ऐसा नहीं, ये मेरा भगवान नहीं है. चले गए तो चले. सुन रहे अम्मा? समझ में आ रहे? अच्छा. हाँ, वस्तु जाते हैं, वस्तु आते. सोना जाते हैं, सोना आते కదా. सोना बढ़ते, सोना कम होते కదా. బంగారం పోతుంది, వస్తువు పోతుంది, మళ్ళీ వస్తుంది కదా. कपड़े కదా, कपड़े जाते కదా. ये नया है ऐसा सोचना కదా. ఎప్పటికి ఉండిపోతుంది అనుకోవద్దు కదా. ఇది పోతుంది మళ్ళీ కొన్ని రోజులు కదా. जब छोटे बच्चे जब చిన్న ఉన్నప్పుడు వేసుకున్న బట్టలు ఇప్పుడు దాకా వేసుకున్నాం మనం ఏమన్నా కదా. छोटे जब बच्चे जैसे जब पहना वही पहन रहा है हमने కదా. नहीं కదా, అదే వేసుకోవాలి కదా.
అవి పెరిగిపోతారు, बढ़ जाते हैं, कपड़े भी बढ़ जाते हैं। एंटरनल बाल बाल जाते हैं, आते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं आते। क्या सही है या नहीं? नहीं सही। मेरा बाल चले जा रहे, नहीं आ रहे, कहीं कहीं नहीं आ रहे, है ना? बाल चले जाते हैं, आधे కదా ఏ గుండు మార్తేనా లేకపోతే గుండు కొట్టేస్తారు కదా, గుండు కొట్టేస్తే అట్లా కొడతారు, మళ్ళీ ఇంటికి వస్తాయి కదా, అవునా కదా? बाल जाते हैं तो बाल आते, ऐसा नहीं सोचना अरे मेरा टकलू हो गया अब कैसा करना, नहीं आते, नहीं आ जाते కదా। तो कहीं जाते कहीं आते కదా, भाग के जाते ट्रेन को, जब भाग के जाते ट्रेन चले जाते, नहीं ट्रेन వెళ్ళిపోతుంది ఒక్కోసారి, ट्रेन गए तो जिंदगी खत्म हो गया, नहीं होता। और एक आते कई लोगों इतना परेशान करते కొంతమంది మొత్తం ఓ ఇది ట్రైన్ వస్తుంది ఇంకో వేరేది లేదన్నట్టుగా పోతా ఉంటారు కదా। कई लोग ऐसा भागते ट्रेन नहीं मिलते जाते जाते ट्रेन, बहुत लोग ऐसा ट्रेन के नीचे गिर गए। मेरे आंखों ना कमला मुंगट मेरे आंखों में नेचर में मेरे आंखों के सामने गिर गए। अरे वो ट्रेन आ ट्रेन పోతే ఇంకో ట్రైన్ వస్తుంది, అవునా కదా? ఆ బస్సు పోతే ఇంకోటి వస్తుంది కదా, అంతా కదా, అట్లా చేయొద్దు। ऐसा आगम 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 बोलता आगम आगम नहीं म्हणते हिंदी में, जल्दी 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 करे, जल्दी जल्दी कूदो उसमें, उसको रोको, नहीं ऐसा नहीं करना। चले गए, अरे जाने दो, పోతే पैसे, अरे पैसे टिकट लिया, పోతే भाई पैसे लेके ముందే మళ్ళీ వస్తాయి। जान चले गए, जान आते क्या? आप फुट गए, చేతి ఇరిగింది మళ్ళీ వస్తుందా? కాలు ఇరిగింది వస్తుందా మళ్ళా? नहीं కదా, అవునా కదా? कहीं चले जाता आता, कहीं चले जाता आता, पैसे आता, वस्तु आता కదా కదా, బట్టలు कपड़े आता, ट्रेन आता, बाल आता, कहीं आता, लेकिन कहीं जिंदगी में नहीं आता కదా। అవి కొన్ని సంగతులు మనం చూసుకుందాం కదా, ఏమి మన జీవితంలో మళ్ళీ తిరిగి రావు। कोई हमारा जिंदगी में लौट नहीं आता, वो लौट एक बार गए चले गए, ఓకేనా? కొన్ని సంగతులు ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకుందాం, ఓకేనా? नंबर 1 नंबर 1 टाइम। क्या बोलता है? टाइम, कालम। टाइम नहीं आता, टाइम आता कल, आज 8 तारीख है, कल 7 तारीख को लेके आता, कल 7 फरवरी 225 आता, जिंदगी में आता नहीं। हम तो गरीब है, नहीं लेके पैसा मन मियलेम मन बेटलेम, अमीर पैसे लेता, पैसा చాలా ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర, పైసలు ఇదే కదా, పైసలు ఇచ్చిన పైసలు ఉన్నా కానీ మనం ఏమన్నా కానీ మళ్ళీ వాటిని మనం తీసుకొని రాగలం, సమయాన్ని మనము తీసుకురాలేము కదా। అందుకోసం వాక్యంలో ఉన్నది చూడండి, ఈ మాట చదువుదాం। ఎఫెసీలోకి రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం, ఎఫెసీ पीछे एफएससीలోకి రాసిన పత్రిక नया निबंधन में ఎఫెసీలోకి రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 15వ వచనాన్ని మనం చదువుదాం। అక్కడ ఎఫెసీలోకి రాసిన పత్రిక అధ్యాయం 5 వచనం 15, దినములు చెడ్డవి గనుక మీరు సమయమును పోనీయక సద్వినియోగం చేసుకొనుచు అజ్ఞానుల వలె కాక జ్ఞానుల వలె నడుచుకొనున్నట్లు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి। హిందీ में पढ़ो, मिल गया? आओ, ఎఫెసీ పత్రిక 5వ అధ్యాయము 15వ వచనం, ఎఫెసీ పత్రిక అధ్యాయం 5 वचन 15। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, इसलिए कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा
రైట్ 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 అర్థమైంది. సమయము అమూల్యమైందని ఎంచండి అని అట్లా రాయబడింది అక్కడ కదా. టైము మనిషికి చాలా విలువైంది. ఎవరికైనా కానీ సమయం అనేటువంటిది ఒకటే కదా. एक दिन में कितना घंटे रहता? 24 కదా. ये 24 ప్రధానమంత్రికి 24 ప్రధానమంత్రి కదా. प्रधानमंत्री కూడా 24. एक दिन में कितना घंटे रहते? 24 घंटे. प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री कितना रहते? 24 रहते हैं. होता है ना सबको 24 का घंटा అవునా. एक हफ्ते में कितना दिन? ఒక వారంలో ఎన్ని రోజులు? 7 రోజులు. ప్రధానమంత్రికి 7 days అంతే కదా. అవునా కదా. सबका कैलेंडर एक ही रहता కదా. లేకిన్ కానీ కొంతమంది సమయాన్ని ఏమో ఉపయోగిస్తారు, కొంతమంది సమయాన్ని ఉపయోగించరు. కై లోग समय को इस्तेमाल करते, कई लोग इस्तेमाल नहीं करते కదా. అవునా కదా. వాక్యంలో మనం చదువుతున్నాం కదా, 5 తలాంతులు, 2 తలాంతులు, 1 తలాంతు. గణిత మంచి పుస్తకం. 5 తలాంతులు, 2 తలాంతులు, 1 తలాంతు ఉన్నటువంటి వారిలో 1 తలాంతు తీసుకున్నవాడు పాతి పెట్టి సమయాన్ని వృధా చేశాడు. समय को इस्तेमाल नहीं करा. कई लोग समय को इस्तेमाल करते కదా. సమయాన్ని ఉపయోగించుకున్న వారు ఆశీర్వదింపబడతారు. ఎందుకంటే మళ్ళీ సమయం మన జీవితంలో తిరిగి రాదు కదా. लौट नहीं आते, टाइम लौट नहीं आते. 2 घंटा चले गए वो चले गए కదా. अगले दिन से वो दिन चले गए वो चले गए కదా. 1 महीना चले गए वो चले गए కదా. పోయిన గంట, పోయినటువంటి వారము, పోయినటువంటి మాసము, పోయినటువంటి సంవత్సరాన్ని మళ్ళీ మనం మన జీవితంలో మనము వాటిని పొందలేము. కాబట్టి ఇవ్వబడినటువంటి సమయాన్ని మనము సద్వినియోగము చేసుకోవాలి. వాక్యంలో రాయబడింది ఏంటంటే మనకు అవకాశం ఉన్నప్పుడే మనము మేలు చేయాలి కదా. మనుషులందరూ కూడా సమాధిలోనికి పోతారు అని రాయబడింది కదా. हर इंसान समाधि में जाते थे, उसको टाइम रहता है क्या? उठते क्या उन्होंने, बात करते क्या? नहीं, उसका जो टाइम हो गया उसका टाइम हो गया కదా. సమయం అయిపోయింది. కాబట్టి దేవుని బిడ్డలమైనటువంటి మనము సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకునే వారిగా మనము ఉండాలి. దవా రైతానా దవా కదా. మందులు ఉంటాయి కదా, మందులకు కూడా एक्सपायरी डेट ఉంటుంది. एक्सपायरी डेट बोलता ना, दवा लेता ना, पहले वो एक्सपायरी डेट देखना కదా. कोई दवा लेता ना, कोई जब में रख के आ जाते, ऐसा नहीं करना కదా. మందుని దాని एक्सपायरी डेट అనేటువంటిది మనం చూసుకోవాలి. इसका मतलब क्या है? उसको भी एक టైం है కదా. మందులకు కూడా ఒక సమయం ఉన్నది. ఆ సమయంలోనే ఆ మందులు పనిచేస్తాయి. ఆ తర్వాత మందులు అనేటువంటివి పని చేయవు. కాబట్టి మరి మందులకు ఏ విధంగా సమయం ఇవ్వబడిందో మనుషులకు కూడా సమయం అనేటువంటిది ఇవ్వబడింది. మరి ఆ ఇవ్వబడినటువంటి సమయాన్ని మనం ఏం చేయాలి? మనం ఉపయోగించుకోవాలి కదా. సమయాన్ని మనము దేవుని కొరకు మనము ఉపయోగించాలి. प्रभु के लिए हमने समय इस्तेमाल करना, प्रार्थना के लिए हमने समय इस्तेमाल करना కదా. మరి దేవుని ఆరాధించడానికి దేవుని కొరకే మనం సమయాన్ని మనము ఇవ్వాలి. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా కదా. ఎప్పుడైనా మనకు మరి ఆరోగ్యము మంచిగా లేనప్పుడు మనం దేవునికి సమయాన్ని ఇవ్వలేము. మరి ఆరోగ్యం మంచిగా ఉన్నప్పుడు మనం దేవునికి సమయాన్ని ఇవ్వాలి. जब हम अच्छा है तो प्रभु को हम समय देना. जब टाइम रहता है तो समय हम देने के लिए नहीं रहता, लेकिन जब हम ठीक है तो प्रभु के लिए हम समय देना. हालेलुया. సమయాన్ని మనము ఉపయోగించే వారిగా మనం సమయాన్ని మనము మరి సద్వినియోగం చేసుకో. పౌలు ఏమన్నాడు? దినములు చెడ్డవి కదా. పోతే देखो दिन क्या है, अब ఏమంటారు? దినములు చెడ్డవి, बहुत भयंकर है. समय एक ऐसा है, इतना डेंजर है కదా, बहुत डेंजर है. దినములు చెడ్డవి అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే దినములు చెడ్డవి అంటే పరిస్థితులు బాగోలేవు. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే సమయాన్ని మనము సద్వినియోగం చేసుకునే వారిగా
మనం ఉండాలి. ఓకేనా? మొట్టమొదటిది ఏది పోతే మళ్ళీ మన జీవితాల్లో రాదు? సమయము కదా. సమయము పోతే మన జీవితాల్లో మళ్ళీ ఆ సమయం అనేటువంటిది రాదు. మరి వాక్యంలో మనము ఏశావును మనం చూస్తాం కదా. సమయం అయిపోయిన తర్వాత వచ్చాడు. సమయం అయిపోయిన తర్వాత వచ్చినాక ఆశీర్వాదాలు దొరికినాయా? ఏమన్నా ఏశావుకు आशीर्वादाल तो कल समय में हमको आशीष मिलते हैं। अगर टाइम चले गए तो हमारे कुछ भी नहीं मिलते। कदा होना कदा कुछ फंक्शन जाते ना 2 घंटा को फंक्शन बोले तो अगर तू 5 घंटे को गए कुछ मिलता कदा 2 గంటలకు ఫంక్షన్ పిలిచిర్రు 5 గంటల దాకా ఉంటుందా? 5 గంటల దాకా అవసరం లేదు. 2 గంటలలో ఒక రౌండ్ అనే అయిపోతుంది మొత్తం కూడా కదా. ఏ బాగా ఖతం हो जाता అలా ఉన్నా కదా. మరి అంటే సమయము అనేటువంటిది విలువైనటువంటిది. దేవుడు మనకు సమయాన్ని ఇచ్చాడు. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సమానంగా పంచిపెట్టాడు దేవుడు. ప్రభుని सबको समय दिया है, सबको కదా, सबको एक ही क्या बोलते हैं, एक ही बार बांटा కదా. అందరికీ ఒకటే సమయం కదా. నాకు మీకు लोकंలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఒకటే సమయం. अब टाइम है क्या हो रहा बोले तो 11 बज रहे, सबको 11 होता कदा. ये देश में जो है उसको 11 ही बजता. ऐसा नहीं होता मैं प्रधानमंत्री हूँ मेरा घड़ी 12 बज रहे बोलता है क्या? ऐसा नहीं कदा. అందరికీ కూడా సమయము ఒకటే. కాబట్టి దేవుని బిడ్డలమైనటువంటి మనము సమయాన్ని, ఎందుకంటే సమయం అనేటువంటి తొందరగా గడిచిపోతుంది కదా. समय जल्दी जल्दी चले जाता. समय को कौन भी रोकता नहीं कदा. సమయాన్ని ఎవరైనా నాపుతారా? టైం నాపుతారా కదా. టైం को रोकता क्या? कौन भी नहीं रोकता కదా. సమయం ఎవరి కోసమని ఆగది. సో కదా, किसी के लिए टाइम नहीं रोकता, मौका किसी के लिए भी नहीं रोकता. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే సమయాన్ని మనము సద్వినియోగం చేసుకునే వారిగా మనం ఉండాలి. సద్వినియోగం చేసుకుంటేనేమో అది ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది. సద్వినియోగం చేసుకోకపోతే అది ఏమైతుంది? మన జీవితాలలో మనం నష్టం కోల్పోతాం, నుక్సాన్ हो जाता కదా. సో మొదటిది సమయాన్ని మనము సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. రెండోది जो चले जाता वो नहीं आता. రెండోది క్యారెక్టర్ बोले तो गुण కదా. గుణ बोलता కదా, గుణము కదా. అవునా కదా. గుణము ఒకసారి పోతే, క్యారెక్టర్ పోతే మళ్ళీ రాదు, नहीं आता. पैसे जाते पैसे आते కదా, लेकिन वो कैरेक्टर चले जाता. बैड नेम एक बार बुरा नेम आ गया तो बुरा ही रहता. होना కదా. अब देखो ये पूरा सफेद है या नहीं? उसको कुछ काला ऐसा लगा, उसको कुछ भी करो वो काला ही दिखता. అవునా కదా. అలాగే మన జీవితంలో మరి మనము కలిగి ఉన్నటువంటి స్వభావం కదా, స్వభావము గుణము అనేటువంటిది ఒకసారి అది చెడ్డగా పడితే बुरा కదా, बुरा नाम ऐसा गिर गए तो उसको बदलने के लिए नहीं होता కదా. అవునా కదా. బ్యాడ్ నేమ్ ఒకసారి వచ్చిందంటే దాన్ని మార్చుకోవటం అనేటువంటిది చాలా కష్టము కదా. అందుకోసమని ప్రసంగి గ్రంథంలో ఏమని రాయబడిందంటే సుగంధ తైలము కంటే మంచి పేరు కావాలి కదా. अच्छा नाम बोलते हैं, अच्छा नाम मतलब इसको बोलता है कैरेक्टर बोलता है. अच्छा नाम बोले तो जो नाम है वो नहीं, పేరు మంచి పేరు అని అంటే మనకు పెట్టబడినటువంటి పేర్లు కావు. దాని అర్థం ఏంటంటే అది గుణము, మన స్వభావాన్ని అది సూచిస్తూ ఉంది కదా. క్యారెక్టర్ बोलता है कैरेक्टर కదా అంటారు. అరే वो आदमी है बहुत अच्छा आदमी है కదా, वो आदमी है बुरा आदमी है కదా, बुरा आदमी है అని అనుకో, ఇక ఏమైంది, ఇంకా ఆ చెడ్డ పేరు వచ్చింది అనుకోండి. ఆ చెడ్డ పేరు అసలు ఇంకా పోనే మన జీవితాల్లో ఆ చెడ్డ పేరు అనేటువంటిది పోదు, అదొక మచ్చలాగా ఉండిపోతుంది కదా. అవునా కదా. క్యారెక్టర్ అనేటువంటిది పోతే మరి ఇంకా అంతా పోయినట్టే.
अगर कैरेक्टर चले गया तो पूरा चले जाता కదా అవునా కదా ఓ नहीं आता కదా మళ్ళీ ఎంత ప్రయాసపడినా కానీ అది మన జీవితాల్లో మనం దాన్ని మనము అందుకోలేము సమయం పోతే మన జీవితాల్లో మళ్ళీ రాను అలాగే ఒక క్యారెక్టర్ అనేటువంటిది క్యారెక్టర్ అనంటే మంచి పేరు కదా కదా చెడ్డ పేరు కదా बुरा नाम కదా बुरा नाम वो ऐसा है वो उसको कोई भी चेंज नहीं करते కదా కాబట్టి ఏం చేయాలా మనము మంచి పేరు కదా మంచి పేరును మనము సంపాదించాలి కదా అచ్చా నామ్ అంటే అచ్చా నామ్ కదా అచ్చా నామ్ మంచి పేరు కొరకు ప్రయాసపడాలి बुरा नाम के लिए मैं కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు बुरा नाम आ जाता लेकिन अच्छा नाम आना बोले तो वो जिंदगी चला जाता कदा जिंदगी कदा वो अच्छा नाम बुरा नाम होना बोले तो कितना भी टाइम नहीं लगता कदा అవునా కదా మంచి పేరు మరి పోవాలి అని అంటే అది ఎక్కువగా సమయాన్ని తీసుకోదు కానీ చెడ్డ పేరు మన జీవితంలో రావాలి అని అంటే అది క్షణాల పని కదా క్షణాలలో అది కదా అట్లాగే మరి మంచి క్యారెక్టర్ లేకపోతే మంచి స్వభావాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి మంచి లక్షణాలను మనము కలిగి ఉండాలి కదా చెడ్డ పేరును మనం ఎప్పటికి కూడా మళ్ళీ మనము దాన్ని మార్చుకోలేము बुरा नाम आए उसको हम बदलते नहीं एक बार चले गए वो चले जाते तो క్యారెక్టర్ కదా క్యారెక్టర్ అనేటువంటిది మన జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైనటువంటిది కదా అవునా కదా అది మన మన యొక్క స్వభావాన్ని అది తెలియజేస్తుంది हमारा गुण को वो बताते మన మన జీవితాన్ని ఒక మాటలో చెప్పేస్తాం ఏ कैसा है वो आदमी ఆ మనిషి ఎట్లా ఉన్నాడు వెంటనే దాన్ని చెప్పేస్తాం కదా ఓ ఆద్మీ कैसा है ఓ औरत कैसे है కదా కాబట్టి మంచి పేరును మనము సంపాదించాలి ఎవరన్నా కానీ अरे वो आदमी कैसा है अनन అంటే చెప్పాలా కదా बोलना नहीं उन्हें अच्छा है उन्हें सही है उसका बात कड़क है गलत नहीं बोलता उसका बात नहीं बदलता కదా అది మాట చెప్పాలి కదా కడక్ से बात करता सही से बात करता కదా మంచి మాట చెప్తారు కదా అవునా కదా सबके लिए अच्छा बात करते हैं सबका अच्छा के लिए बात करते हैं बुरा के लिए इसको बात नहीं करते కదా చెడును ఎప్పుడు కూడా చెప్పరు మంచినే వాళ్ళు చెప్తారు మంచినే వాళ్ళు బోధిస్తారు అనేటువంటి పేరును మనము సంపాదించాలి దేవునికి స్తోత్రం హల్లెలూయా एक समय కదా तो క్యారెక్టర్ మూడోది नम्मकत्व मतलब है अगर देखो मैं परी को 100 रुपया दिया तो मैंने उसको बोला तू जाके मेरे को कुछ खरीद के लेके आ है ऐसा बोला उन्हें चले गया कुछ भी नहीं लेके आया हाँ కదా పరికి 100 రూపాయలు ఇచ్చిన ఖతం చేసుకున్నది వెళ్ళిపోయింది नेक्स्ट टाइम अगली बार अगर मैं कुछ देना बोले तो क्या मैं परी को देता या नहीं देता नहीं देता अब नहीं कभी भी नहीं देता सही है नहीं कभी पूछते अरे थोड़ा 100 रुपया दे ఒక 100 రూపాయలు लिए మళ్ళీ ఇస్తా कल देता कल चले जाता साल जाता 10 साल भी चले जाता वो पैसे नहीं आता కదా अगली बार आया 100 रुपया दे मेरे को मैं बाद में देता क्या देता क्या तू 100 रुपये मैं इस्तावा वो 1 रुपया भी नहीं देता उसका अरे मेरे को विश्वास करो ना नम्मो अरे నేను ఇస్తాను ప్రామిస్ పోతా కదా మదర్ ప్రామిస్ కసం కదా పోతా కసం లేదు నమ్మకం లేదు నువ్వు ఇయ్యవు ఎందుకు అని అంటే నమ్మకం లేదు కదా విశ్వాసం नहीं కదా నువ్వు విశ్వాసం తగిన మనిషి కావును एक ही बार दूसरा बार मौका नहीं देता కదా ఒకటేసారి మనిషి ఎప్పుడైనా కానీ ఒక్కటేసారి నమ్ముతారు एक ही बार विश्वास करते అవునా కదా एक बार विश्वास चलेगा तो कुछ भी करो विश्वास नहीं आता అది देता भी नहीं అవునా కదా
నమ్మకత్వము అనేటువంటిది మన జీవితంలో మనము సంపాదించుకోవాలి కదా. అది చాలా విలువైనటువంటిది. నమ్మకత్వము అనేటువంటిది విలువైనటువంటిది. హల్లెలూయా కదా. कई बोलता है कई कुछ सीक्रेट बोलता है तो वो सीक्रेट सबको बोल देता है, और बाद में बोलते हैं क्या उसको नहीं से मेरा जो सीक्रेट रहता, अगर मैं परी को बोला वो परी अयनो अगर मेरा जो सीक्रेट है वो सीक्रेट है परी की చెప్పినా भाई ఎవరికి చెప్పకన్నా నామ చెప్పుకుంటూ ఉంటుందా. तो बोलता है जाते उसको बोलता है उसको बोलता है किसको सबको बोलता है, क्योंकि हमारा पेट में हजम नहीं होता ना, वो बोलने तक हजम नहीं చెప్పిందాకా కదా. मनुष्य इंसान का ऐसा रहता है तो रोकते नहीं. वो बात हमारा कहा మాట నోట్లా మనం పెట్టుకోమను కదా, नहीं रोकता, बोल देना किसी की भी हमने बोल देना కదా. जब मैं చిన్న ఉన్నప్పుడు ఒక కథ చదువుకుని ఎప్పుడు నాకు గుర్తు ఉంటుంది. అది मैं बहुत याद रहता वो कभी भी కదా. वो राजा बहुत हैंडसम रहता है కదా. ఆ రాజు చాలా అందంగా ఉంటాడు. హర్ దిన్ ఓ ఏమంటారు అర్థం ఏమంటారు అర్థం కాంచ్ అర్థం దూకుంటారు కదబ్బా ఐసా కంగేలకి ఐసా కదా. ప్రతిరోజు చూసుకొని మురిసిపోతారు. కొంతమంది కై లోగరైతే అద్దంలోనే ఉంటారు కదా. मैं कितना खूबसूरत हूँ, कितना सफेद हूँ मैं, मेरा आँख देखो, वैसा ही रहता కదా जिन కదా. वो राजा ऐसा था, राजा అట్లా ఉండేట చాలా అందగాడు రాజు కదా. మరి అందం ఉన్నప్పుడు మరి ఒక రోజు ఏమైందంటే ఆయనకి కొమ్ములు వచ్చేసినాయి కదా. क्या उसको सिंगा वो गाय के रहता ना सिंग बोलता है, सिंग అంటారు దాన్ని. సింగ్ ఓకే గుర్తు పెట్టుకోవాలి కదా. कैसा रहता కదా. మంచి అందంగా ఉండి కొమ్ములు ఉంటే देखो पहले कितना खूबसूरत है और सिंह है, कैसा रहता కదా. మంచిగా ఉండాలి కదా కదా. అంత మంచిగా ఉండి ఒకటి మంచిగా లేకపోతే మంచిగా ఉండదు కదా. तो अच्छा नहीं लगता మంచిగా ఉండదు. तो उसको राजा बहुत अच्छा था కానీ సింగ్ आ गया కదా. చాలా అందంగా ఉన్నాడు కానీ కొమ్ములు వచ్చేసినాయి కదా. राज के इंजल अंदर का राज को समझ में नहीं क्या करना उसको क्यों कहाँ भेजा वो किरीट बोलता ना. किरीटम ఏడు को बाथरूम లో కిరీటం పెట్టుకుంటున్నాడు కదా. ఏడు కన్నా కిరీటం పండుకున్నప్పుడు కూడా కిరీటం పెట్టుకుంటున్నాడు. ఎవరైనా వచ్చి రాజా కిరీటం తీయు అని అంటే ఏదన్నా ముట్టుకున్న కిరీటం ముట్టద్దానని చెప్తా ఉన్నాడు కదా. క్యూకి సింగ్ అయినా ఎక్కడన్నా కానీ తీయద్దు కానీ మంగళ షాప్లో కట్టి తీయాలి. అవునా కదా. కటింగ్ కా షాప్ में निकालना ही पड़ता. ఆడొచ్చాడు బార్బర్ ఏమంటారు, ఏమంటారు హిందీలో बाल कटने वाला नाई కదా नाई बाल कटने वाला आया तो वो राजा को देखा सिंह है तो फंस गए. तो राजा ने बोला अरे वो ఎవరికైనా చెప్పినావు నేను తలకాయ తీసేస్తాను, నేను किसी को बोला तो मार देता. लेकिन इसको है किसी को बोलना, अगर बोलना नहीं అంతే కదా. किसी को बोलना सही है. మంచి చెప్పరు, మళ్ళా మంచి చెప్పరు. अच्छा बात नहीं बोलता, नहीं अच्छा बात वो इसको बहुत अच्छा हुआ कहते नहीं बोलता. वो ऐसा नहीं बोलता है ना. उसको कुछ हुआ बुरा बोल देता. तुम अरे इंसान का మంచి స్వభావం ఏంటంటే మంచి అనేటువంటిది తట్టుకోలేదు కదా. చెడు అనుకోండి దాన్ని చెప్పేస్తూ ఉంటారు. అవునా కదా. हमारा घर में कुछ बुरा हुआ वैसा ही बोलता है क्या. మన ఇంట్లో చెడు అయితే అట్లనే చెప్పుకుంటా పోతామా మనం. ऐसा नहीं बोलते కదా. हमारा बेटा कुछ बुरा हुआ तो बोलते हैं मेरा बेटी ऐसा बोलते हैं क्या. तो दूसरा बेटी के लिए क्यों बोलते हैं. वो बेटे तुम्हारे बेटे जैसा ही है ना. అవునా కదా. మన పిల్లల గురించి మనం చెప్పుకుంటామా. बोलता है मेरा लड़की देखो कितना बुरा है कैसा. సువార్తలకి చెప్తారు మనం. పక్కల గురించి చెప్తాం మనం. రాహుల్ कैसा है
బోల్ దేతా దుసరే బారే కదా, అది మనం చెప్పేది. కానీ మంచి అనేటువంటిది మనము చెప్పాలి కదా, మంచి అనేటువంటిది చెప్పాలి. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా కదా. మంచి అనేటువంటిది మనం చెప్పాలి కదా. రాజు కొమ్ములు వచ్చినాయి, वो बाल कटने वाला उसको बोलना, अगर बोले इसको मार डालते. तो అది ఏం చెట్టది, इमली का కదా, इमली का झाड़ है. तो जाके वो इमली का झाड़ को बोला, राजा को सिंह आ गया, मैया बोल दिया तो पूरा गैस निकल गया है, ठीक हो जाएगा చెప్పేసి కదా. మనం చెప్పాలా, ఎంతనా చెప్పాలి, ఆపుకోవాలి. చెప్పడం ఈజీ, रोकना बहुत मुश्किल है కదా. बोलना, చెప్పడం ఎంతసేపు కాదు, बोलना कितना टाइम नहीं लगता, लेकिन रोकना को टाइम लगता కదా. रोकने को क्या लगता, थोड़ा टाइम लगता కదా. रोकना, थोड़ा रोको కదా, आग थोड़ा रोको కదా. నమ్మకత్వము కావాలి అని అంటే కొంత ఓపిక అనేటువంటిది కావాలి. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. రోకో అవునా కదా, రోకో కదా. మంచిది చెప్పడానికి మనము ముందుకు పోవాలి. अच्छा बोलने के लिए सामने जाना, बुरा बोलने के लिए पीछे जाना. बुरा बोलने के लिए बोलने का टाइम आए तो बोल देना, కానీ कभी भी देखो बुरा కదా. ఎవరైనా వచ్చిందనుకో, పోయి ఆతేనా బురా సమాచారం లేకే, ఎవరైనా ఒకళ్ళు వచ్చిందనుకో, కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళు అన్ని చెడే తీసుకుని వస్తారు. వాళ్ళు उसको वैसा हुआ, उसको वैसा हुआ, उसको वैसा हुआ, शाम तक वही बात. అవునా కదా, అదే చెప్తూ ఉంటారు. क्या करना, ఏమంటారు, राजा को सिंह आ गया, वो झाड़ को बोल दिया. एक दिन क्या हो गया, राज्य में ये बोलता ऐसा मारते ना, दुम दुम बोलता ना, डमरुकम बोलता, उसको वो कम हो गया. तो वो जो इमली का पेड़ था ना, उसको मारकर वो कर दिया. वो मारे तो आवाज आता, राजा को सिंह आ गया, राजा को सिंह आ गया. आज पिता राजू को बोले राजू नहीं, ये कहानी है, लेकिन इसमें बहुत क्या बोलते मतलब है इसमें కదా. అది వర్షేటప్పుడు ఆ డ్రమ్ చెప్తాడట, ఇట్లా కొట్టినప్పుడు రాజు కొమ్ములు వచ్చినాయి అని చెప్తాడట. ఓ రాజానే उसका वो किरीट लेके కింద కొట్టేసి అడవిలోకి వెళ్ళిపోయాడట, जंगल में चले गए राजा. थोड़े ఒక మాట ఎట్లుంటుంది తెలుసా, एक बात ऐसा रहता, क्या हो जाता, మన నమ్మకత్వం అనేటువంటిది పోయింది. కాబట్టి నమ్మకత్వం అనేటువంటిది చాలా विश्वास కదా. विश्वास करना आदमी को, औरत को, हमको विश्वास करना కదా. నమ్మకత్వము, ఏ పని అప్పగించిన నమ్మకత్వము అనేటువంటిది విశ్వాస్ करना కదా. విశ్వాసము నమ్మాలి కదా, నమ్మకత్వము అనేటువంటిది. అవునా కదా. అగర్ కుచ్ కదా, కొంతమంది దొంగతనాలు కూడా చేస్తారు. కई लोग ये चोरी भी करते కదా, चोरी करते కదా. ఏదైనా పోయిందనుకో వస్తువు, अगर कुछ वस्तु चले गए కదా, कुछ वस्तु चले गए तो कौन है उसमें चोर, 1 2 3 4, इन्हें चोर है. ఎందుకు అంటే उसका विश्वास चले गए, विश्वास नहीं करते उसको. कई लोग विश्वास नहीं करते ना, विश्वास अपने मिनटा కూడా రానియరు, घर में भी नहीं आने के लिए नहीं देते, क्योंकि उसको विश्वास करने का नहीं है కదా. నమ్మకత్వం అనేటువంటిది లేదు కదా. కాబట్టి దేవుని బిడ్డలమైనటువంటి మనము నమ్మకత్వం కలిగి ఉండాలి. దావీదు ఉన్నాడు, భక్తుడైన దావీదు బైబిల్లో దావీదు ఉన్నాడు. దావీదు విశ్వాసం కదా, అతడు నమ్మకత్వాన్ని కలిగినటువంటి వాడు. అదొక నమ్మకత్వము అనేటువంటిది దావీదులో మనకు కనబడుతుంది. దావీదు తనకి ఇవ్వబడినటువంటి గొర్రెల మందను ఆయన జాగ్రత్తగా ఆయన చూసుకున్నాడు. ఆ గొర్రెల మందను ఆయన చూసుకున్నాడు కదా. మరి అలాగే యేసు ప్రభువును కూడా మనం చూస్తాం కదా, ఆయన నమ్మదగిన వాడు. ఎందుకంటే ఒక్క గొర్రె పిల్ల తప్పిపోయింది, ఆ ఒక్క గొర్రె పిల్ల కొరకు ఆయన అరణ్యంలోనికి వెళ్ళాడు.
కాబట్టి దేవుని బిడ్డలమైనటువంటి మనము నమ్మకత్వాన్ని మనము కలిగి నమ్మకత్వం మనం ఒకవేళ మనం కోల్పోతే దాన్ని మన జీవితంలో మళ్ళీ అనేటువంటిది మనము సంపాదించాలి. అది మన వల్ల కాదు. ఎందుకంటే మరి నమ్మకత్వం అనేటువంటి చాలా విలువైనటువంటిది. విశ్వాస్ బౌత్ ఏమంటారు, చాలా కాస్ట్లీ అని అంటే చాలా మైగా కదా, కాస్ట్లీ కదా, చీప్ పీపుల్ దగ్గర ఉంటుంది కదా. ఒక వ్యక్తి ఏమన్నారంటే ఫెయిత్ఫుల్నెస్ ఈజ్ కాస్ట్లీ నేచర్, డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ చీప్ పీపుల్. అంటే నమ్మకత్వము చాలా महंगा रहता है. चीप पीपल चीप बोलता ना, चीप बोले तो कम उसके पास नहीं मिलता కదా. అందరినీ మనం నమ్మనికే లేదు. सबको हम विश्वास नहीं करते. కాబట్టి నమ్మకత్వం అనేటువంటిది మనము సంపాదించుకోవాలి. ఇది కూడా జీవితాంతం మనం భరోసా विश्वास करते वो जिंदगी भर हमने क्या करना, उसको कमाना है కదా. ఓకేనా? అదే ఓకేనా. మొదటిగా సమయము కదా, సమయము పోతే మళ్ళీ రాదు, క్యారెక్టర్ పోతే మళ్ళీ రాదు. క్యారెక్టర్ గే తో నై ఆతే కదా. అప్పుడు कन्या को माँ करते, माँ कन्या होते क्या? नहीं होता, चले गए కదా. కన్య తల్లి అవుతుంది కానీ తల్లి కన్య అవుతుందా మళ్ళా? ఇక అయిపోయింది అంతే కదా. एक बार चले गए शादी होने के बाद शादी हुआ, बच्चे पैदा हुआ और उसको बोलते क्या ये कन्या है तो शादी कर ले, बोलते क्या कौन? नहीं बोलते, అయిపోయింది ఇక चले गए కదా. वो नहीं आता. సో అట్లా అన్నట్టు క్యారెక్టర్ అంత ఇంపార్టెంట్ అన్నాడు. ఇక మూడోదిగా నమ్మకత్వం కదా, విశ్వాస్ భరోసా చలే గయా तो कौन इंसान भरोसा नहीं करते. నాలుగోదిగా బంధాలు కదా. ఒక వ్యక్తి ఏమన్నాడంటే एक आदमी ऐसा कहा, రిలేషన్షిప్ పోతారా, రిలేషన్స్. ఈ రిలేషన్ ఎట్లాంటిది అని అంటే प्लास्टिक ग्लास रहता है ना, ग्लास प्लास्टिक में बहुत तरीके रहता है కదా. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఇది ये क्या है, ये प्लास्टिक का है, सही है या नहीं? ये ऐसा गिर दिया तो है, फिर भी है. अगर देखो ये कांच है, देखो अगर ये कांच है तो गिर गया, क्या होता बोलो? तो संबंध भी ऐसा रहता కదా. సంబంధాలు కూడా అంతే. ఒకసారి సంబంధాలు తెగిపోతే ఆ సంబంధాలు మళ్ళీ తిరిగి రావు. కై ऐसा रहते, కొంతమంది ఎట్లా ఉంటారంటే झगड़ा करते बात करते एक हो जाए और झगड़ा करते. क्यों झगड़ा? तो बात करे, మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ झगड़ा क्यों? अर्थమైందా? दूर करने के लिए, किसी को भी दूर करने के लिए नहीं करना.